Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر الأسطوري ثم إلى روح كي هجي صف النظامي ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين ثم إلى روح أستاذ هجي فتح الرحمن بن هجي أحمد صرح وأصولهم وفروعهم وذا الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي واسن ثم إلى روح حجي مرتع بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي ماتاسم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي ماتم بن حجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ودم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. حكي عن أبي بكر الإسماعيلي بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وصفت عنده النار لم يكن يبكي وإذا وصفت القيامة لم يكن يبكي وإذا وصف القبر كان يبكي. فقيل له ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال إني إذا كنت في النار كنت مع الناس وإذا كنت في القيامة كنت مع الناس وإذا كنت في القبر كنت واحدا لم يكن معي أحد في القبر من الناس وإن مفتاح القبر مع إسرافيل عليه السلام وهو يفتحه يوم القيامة وكان يقول من كانت الدنيا سجنه كان القبر جنته ومن كان الدنيا جنته كان القبر محبسه ومن كانت الحياة الدنيا قيده فإن الموت إطلاقه ومن ترك نصيبه في الدنيا استوفاه في العقبى وكان يقول خير الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه وأرضى ربه قبل أن يلقاه وعمر قبره قبل أن يدخله ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Ustadz Mama, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Ahmad Akhyar, Bapak Haji Masudi, Haji Badingo, Bapak Ustadz Haris, Bapak Ustadz Haji Yayat, Bapak Marjuki, kamerawan kita Bapak Abdul, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Haji Abdul Aziz, Haji Gunawan, dan seluruhnya Ketua RT 11 yang berada di belakang. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan taklim kita pada kitab Al-Mawaiz Al-Usburiyah di bab atau hadis yang ke-13. Di sini diceritakan Hukiya an Abi Bakrin, diceritakan dari Abi Bakar Al-Ismail dengan bersandar pada ceritanya Utsman ibnu Affan, semoga Allah ridha kepadanya. Annahu kana, bahwasanya Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, idza wusifat indahun nar, apabila dia diinformasikan, diceritakan, diilustrasikan, diinformasikan, dikasih tahu berkaitan tentang neraka dan dia dekat, maka apa yang terjadi? Lam yakun yabki, nggak ada terjadi apa-apa sama dia, biasa aja, kagak nangis. Kesereman neraka diceritakan, bahwa neraka itu, neraka jahanam begini, biasa aja, nggak ada pengaruhnya. Utsman ibnu Affan. Begitu juga apabila diceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, tidak membuat Utsman bin Affan itu menangis, biasa saja, lam yabki, nggak ada pengaruh besar. Tapi berbeda, wa idza wisifal qabru, dan apabila diceritakan, diilustrasikan, diinformasikan kepada Utsman ibnu Affan tentang kubur, kana yabki, dia nangis. Padahal neraka seremnya minta ampun. Kiamat, masya Allah, luar biasa. Kejadian kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia itu berterbangan, begitu juga gunung berterbangan. Nah, semuanya kayak jadi Superman, gimana? Dia kalau kiamat itu semuanya kayak Superman, pada terbang, cuman nggak bisa kendaliin. Kalau Superman kan terbang bisa kendali, ya nggak? Nah, kalau Bang Hasan terbang dari kiamat, ngobrol aja udah. Itu. Semua apaan pun bisa terbang. Cerita itu biasa saja. Tapi kalau diceritakan tentang kuburan, bagaimana pertanyaan munkar dan nakir, bagaimana hadir di dalamnya cacing-cacing tanah, dan hadir pula yang namanya ular-ular berbisa, dia nangis. Karena heran, nanya tuh sama Sayyidina Utsman ibnu Affan, mahadza ya Amirul Mukminin, mengapa terjadi seperti ini? Engkau diceritakan tentang neraka tidak menangis, ceritain tentang kiamat tidak menangis, tapi begitu menceritakan sifat-sifat atau apapun yang terjadi di alam kubur, alam barzakh, engkau menangis. Jawabannya ringan. Kata beliau, inni idza kuntu finnari kuntu ma'annas. Kalau seandainya saya masuk ke neraka, tuh saya nggak sendirian. Kuntu ma'annas, saya bareng-bareng sama orang. Bener nggak? Ada nggak orang di neraka sendirian? Ada nggak orang di neraka sendirian? Kagak ada. Orang di neraka rame-rame, nggak sendirian, berkelompok-kelompok. Makanya ada Al-Quran menyebutkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berombongan, berbondong-bondong, segerombolan. Berarti orang masuk neraka itu banyak, nggak sendirian. Bahkan ada orang mengatakan, ulama mengatakan, lebih banyak orang yang masuk neraka daripada orang yang masuk surga. Sama kita sekarang ini, lebih banyak orang yang di luar daripada yang ngaji, lebih banyak yang pulang daripada yang ngaji. Jadi sholat banyak nggak?
Banyak nggak? Banyak yang ngaji? Ya, nggak separuhnya lah kira-kira. Gitu ya. Dan ini merupakan rahmat dari Allah. Orang bisa sholat, rahmat dari Allah. Orang bisa ngaji, rahmat dari Allah. Bahkan orang bisa bangun tidur pun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bangun subuh itu alhamdulillah. Nggak semuanya orang bisa bangun subuh. Bener-bener. Gitu. Bahkan ada orang yang bangun subuh itu minta bantuan. Bantuan sama apa? Alarm. Ya, sama HP. Setel alarm bunyi 5 kali. Yang bangun bukan dia. Siapa yang bangun? Tetangganya yang bangun. Dia mah kagak bangun. Dia bangun cuma ngapain? Matiin, dilihat, jam 3 atau setengah 4. Ntar 5 menit. Entarlah 5 menit. Matematika 5 menit orang tidur itu beda, Pak. Matematika bangun subuh 5 menit orang ya, itu berbeda dengan matematika orang melek sekarang. Ya, matematika orang melek 5 menit bisa dilihat nggak? Bisa. Tapi matematika orang matiin HP sekitar setengah 4 ya, itu bisa lewat. Begitu dimatiin baru setengah 4, 5 menit lagi tidur dah. Alarmnya nggak bunyi udah kan, bangun jam 6. Ada yang pernah begitu? Banyak gitu ya, banyak yang begitu ya, menyepelekan. Padahal apa? Itu nikmat luar biasa kalau bisa bangun sebelum subuh ya. Dan alhamdulillah ini juga rahmat kita bisa hadir di tempat ini ya. Jadi orang yang ada di neraka itu berbondong-bondong, banyak, nggak sendirian ya. Wa idza kuntu fil qiyamah kuntu ma'an nas. Begitu juga kalau saya nanti seandainya mengalami hari kiamat, saya nggak sendiri. Banyak manusia ikut ngalamin. Nggak mungkin orang kiamat sendirian, nggak, semuanya ngalamin. Ya, banyak yang ngalamin itu, manusianya banyak. Ya. Tetapi wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan. Tapi kalau saya meninggal dunia masuk ke dalam kubur, kuntu wahidan, saya sendiri. Tidak ada yang menemani saya di dalam kubur. Hatta sekalipun orang yang pernah nolongin atau yang saya tolong, nggak pernah mau masuk ke dalam kubur. Bini kita enggak, anak kita enggak, saudara kita enggak, pembantu kita enggak, guru kita enggak, murid kita enggak, sendirian di dalam kubur. Di neraka bareng-bareng, kiamat bareng-bareng. Tapi kalau di kuburan sendiri. Begitu mati, meninggal dunia, orang-orang melayat sama kita, kemudian kita dimandikan, dikafani, masuk ke dalam masjid, disolatkan, diantarkan kubur rame-rame, banyak orang berduyun-duyun, masuk ke dalam kubur 3-4 orang, begitu sudah masuk dipendem, dibacaan talqin, terus ada yang nemenin lagi? Agak, sendirian di dalam kubur ya. Sendirian di dalam kubur dari jenis manusia. Jenis yang lain datang ntar, malaikat datang, kemudian apa lagi, binatang-binatang datang. Tuh. Karena itu Utsman bin Affan menangis di situ karena di kuburan dia sendiri. Bahkan ada cerita yang lain, kenapa Sayyidina Utsman menangis ketika diceritakan kubur atau melewati kuburan. Karena menurut dia, kata dia, pintu akhirat itu awalnya adalah kuburan. Pintu akhirat awalnya kuburan. Dan kalau orang sudah masuk ke dalam kubur, melewati pintu akhirat, pintu pertama, kalau dia aman, berhasil menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, diinterogasi sama 2 malaikat itu dengan suara yang menggelegar, dengan jawaban fasih, dengan jawaban yang sahih, yang benar, maka pintu-pintu akhirat selanjutnya akan selamat. Tapi kalau datang 2 malaikat mengintegrasi kita, menanyakan kita, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka
wa ma dinuka, wa ma ikhwanuka. Satu nggak bisa kita jawab, ditempeleng kita, tempeleng sama gada besi, hancur muka kita berdarah-darah. Kalau itu nggak selamat, kesononya pintu kedua, ketiga akhirat lebih susah lagi. Makanya kita mesti aman di pintu pertama. Sayangnya di pintu pertama kita sendirian, tapi nanti di akhirat kita bareng-bareng. Lewatin jembatan Siratul Mustaqim sendirian, bareng-bareng. Bareng-bareng. Ditimbang amalnya, bareng-bareng apa enggak? Bareng-bareng sama manusia yang lain. Ya enggak? Tuh, di padang mahsyar sendirian apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Cuman di kuburan kita sendirian. Makanya kita siapin dua di kuburan ini temen. Siapin temen kita nih, biar kita enggak sendirian. Di kuburan itu gelap, walaupun saya belum pernah masuk, ya, belum pernah masuk. Cuman kata orang-orang di kuburan itu gelap, gitu. Dan bapak-bapak, saudara-saudara, nggak perlu kasih tahu saya. Kalau udah masuk kuburan, datang ke saya nggak perlu, ya. Sat, kenapa? Bener ternyata gelap, Sat. Ya nggak usah. Nggak usah, udah nikmatin sendiri aja, ya gitu kan. Nah, ya begitu datang ceritain, Sat, bener-bener gelap, Sat. Tiba-tiba terang, Sat. Kenapa? Quran yang saya baca, kemudian sholat malam yang sering saya lakukan menerangi saya. Alhamdulillah. Tuh, yang bisa nerangin itu doang, ya. Duit kita gak bakal bisa nerangin, ya. Wa inna miftahal qabri, kata Utsman ibnu Affan, sesungguhnya kunci daripada kuburan itu ada pada malaikat Israfil. Orang akan terus berada di dalam kubur kalau belum dibukakan pintunya oleh malaikat Israfil alaihissalam. Karena di kuburan itu cuma dua tempatnya. Apakah kuburan itu bisa menjadi taman sorga bagi kita, atau menjadi salah satu lubang daripada lubangnya neraka. Dan yang bisa membebaskan orang dari dalam kubur, kuncinya ada di mana? Malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, trompetnya, yang pertama, maka terjadilah kiamat. Berbenturan planet-planet, hancur tuh dunia, mati semuanya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu trompet yang kedua, maka dibangkitkanlah seluruh makhluk Allah, termasuk pintu kuburan dibuka. Pada keluar tuh orang dari dalam kubur untuk menerima balasan, apakah mendapatkan surganya Allah ataukah mendapatkan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang sudah janji Nabi Muhammad begitu, kullu ummatin yadkhuluna jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man abah, kecuali yang nggak mau. Kecuali yang nggak mau. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku masuk surga. Waman asani faqad aba, orang yang nggak taat sama aku, berbuat maksiat, dia yang nggak mau masuk surga. Maka itulah kita siapin nih untuk kuburan kita. Semuanya ini, ya, kita yang di sini camat semua ini, calon mati semua, ya. Dan jangan dianggap orang yang tua itu matinya lebih dulu. Nah, karena yang namanya kematian itu nggak mengenal yang namanya umur, nggak kenal namanya umur. Yang tua mati, yang muda mati, perempuan mati, laki-laki mati, anak-anak mati, pemuda mati. Itu sesuatu yang pasti. Dan terkadang orang dengan sesuatu yang pasti itu main-main, ya enggak? Kadangnya
main-main. Coba lihat main-main gimana. Ada pertandingan sepak bola jam 2 malam antara Argentina lawan Spanyol. Mampu dia bangun. Dari sekian banyak orang yang bangun jam 2 nonton pertandingan sepak bola, berapa orang yang mendahulukan tahajud dulu? Berapa orang? Dan berapa orang yang ketika nonton itu subuhnya pada kagak kerjain? Banyak nggak? Wallahu a'lam. Tuh, sesuatu yang sifatnya nggak pasti begitu. Apalagi pakai taruhan. Iya nggak? Bener nggak Bang Hasan? Pakai taruhan gitu. Yakin banget Argentina menang, ternyata kalah, acong dah udah. Ya. Mana pakai duit orang lagi, gitu kan? Bahaya itu, ya. Tuh. Masya Allah. Sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti itu mati, semuanya pasti mati. Maka untuk yang pasti itu kita siapin. Kita siapin. Jangan sampai tidak dipersiapkan. Kalau kita mau pergi ke Bali ataupun tamasya, perlu nggak kita bawa dompet? Perlu nggak bawa duit? Perlu nggak? Nah, perlu nggak bawa baju ganti? Celana dalam? Semuanya kita siapin tuh untuk sesuatu yang di dunia. Ya, HP perlu nggak dibawa? Perlu nggak HP dibawa? Perlu dibawa. Tapi jangan lupa kalau bawa HP chargernya dibawa. Itu kalau pergi-pergi. Begitu juga dengan akhirat. Akhirat itu perjalanan panjang luar biasa. Bekalnya mesti banyak, ya. Bekalnya mesti banyak. Bekal sholat, bekal ngaji, bekal taklim, sedekah, silaturahmi, senyum, macam-macam tuh. Bekalnya mesti banyak, ya. Wa kana yaqul, dan Sayyidina Utsman ibnu Affan itu pernah berkata, man kana dunya sijnahu kanal qabru jannatahu. Siapa saja yang dunianya itu sebagai penjaranya, maka kuburan akan menjadi surganya. Artinya kita hidup dunia ini di penjara. Maksud di penjara apa? Dikekang. Ngapa-ngapain aja nggak boleh. Orang kalau di penjara itu nggak bebas, sebebas orang yang di luar penjara. Kita ini kan nggak di penjara, ya, ya, bebas. Boleh nggak jajan? Boleh kalau punya duit, ya nggak? Boleh nggak olahraga? Boleh. Boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Boleh nggak tur? Boleh. Bebas, orang bebas. Tapi orang di penjara dikungkung, ya, dikungkung seperti itu. Boleh jalan-jalan keluar? Nggak bisa. Boleh tamasya? Nggak bisa. Beli rokok? Nggak bisa. Beli martabak? Nggak bisa. Nggak bisa kalau di penjara. Nah, kalau ada orang muslim menjadikan dunianya sebagai penjara, menawan hawa nafsunya untuk tidak melakukan berbagai macam maksiat. Orang muslim nih tidak melakukan berbagai macam maksiat, maka nanti kuburnya itu akan menjadi surganya. Makanya ada hadis Nabi menyebutkan ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatu kafir. Dunia itu bagi orang mukmin itu seperti penjara, tapi bagi orang kafir dunia itu seperti surga. Bagi orang mukmin berzina boleh apa kagak? Kagak. Orang kafir masih enaknya. Minum minuman keras bagi orang mukmin boleh nggak? Kagak. Bagi orang kafir masih enaknya. Tuh. Jadi penjara entah nih. Maka siapa saja yang menjadikan dunianya penjara untuk mengekang hawa nafsunya, maka akan terjadi di kuburnya itu menjadi surganya. Makanya ada ayat Al-Quran menyebutkan, wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa-siapa saja yang takut akan Tuhannya.
akan kebesaran Tuhannya dan mengekang hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah nanti tempat kembalinya, surgalah balasannya. Hanya kita kekang hawa nafsu kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa man kana fid dunya jannatahu kanal qabru mahbasahu. Siapa saja yang menjadikan surga dunianya itu sebagai surganya, maka kuburan itu akan menjadi tempat penahanannya. Ada orang yang hidup di dunia ini tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup sebebas-bebasnya, melakukan perbuatan maksiat, beragama Islam, sholatnya kagak, puasanya kagak, sedekahnya kagak, zakatnya kagak, nggak pernah sujud sama Allah. Maka nanti di kuburan itu dia akan ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di kuburan sebagai ditahan itu sama seperti orang yang berada di penjara, disiksa luar biasa. Karena itulah rugi orang yang ketika hidup di dunia itu tidak memanfaatkan kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Makanya ada ungkapan menyebutkan akhirat itu merupakan tempatnya kita menuai. Dunia itu tempat kita menanam. Apa yang kita tanam? Kebaikan. Kalau kebaikan kita tanam di dunia, maka kita akan petik di akhirat. Karena itu pergunakanlah hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya orang sudah meninggal dunia tidak akan pernah balik lagi. Tidak akan pernah balik lagi. Ya, ada yang pernah meninggal balik lagi? Ada nggak? Agak ada, ya. Maka manfaatin nih kita hidup di dunia untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Jangan sampai kalau kita udah meninggal kita akan menyesal. Wa man kana til hayatid dunya qayyadahu fa innal mauta itlaquhu. Dan siapa saja yang kehidupan dunia itu mengekangnya, mengikatnya, ngapa-ngapain kagak boleh, ya. Fa innal mauta itlaqu, maka kematian itulah pembebas dari ikatan itu. Makanya bagi orang mukmin, ya, kematian itu sesuatu yang menyenangkan. Bagi orang mukmin yang amal soleh banyak, itu kematian itu sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena sebelum dia meninggal dunia, malaikat rahmat, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala telah membukakan tabirnya luar biasa. Diperlihatkan surga untuknya, diperlihatkan istana untuknya, diperlihatkan kenikmatan surga untuknya. Makanya ketika meninggal dia tersenyum. Ya, tersenyum karena udah dibayangkan tuh jatahmu ketika meninggal dunia. Ketika udah dicabut nyawanya, dia berasa udah meninggal, kita nggak tahu, dia udah bilang tuh, cepet ngapain? Anterin saya ke kubur. Itu kalau yang meninggal itu tahu, maksudnya kalau meninggal itu bisa kita dengar, dia bilang begitu tuh, cepet, karena udah tahu tuh balasan dari Allah itu berupa surga. Ya. Makanya orang mukmin kalau meninggal dunia luar biasa senangnya, dan sebagai tempat istirahat kalau orang mukmin. Kalau orang udah meninggal dunia masih sholat nggak? Enggak. Yang tadinya pada bangun tengah malam, udah kalau udah meninggal dunia nggak bangun lagi tengah malam. Ya. Gitu. Yang tadinya mesti puasa, udah meninggal dunia puasa lagi nggak? Agak, udah bebas, ya, bebas, ya. Yang tadinya dunia nggak boleh makan duren, ya, ntar kalau udah mati boleh makan duren, ya. Cuman duren nggak di sini, ntar di surga, ya. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya hidup di dunia ini. Wa man taraka nasibahu fid dunya istawfau fil uqba. Siapa saja yang meninggalkan bagian kesenangannya di dunia, maka Allah akan bayar itu di akhirat. Oke, banyak nih ulama-ulama kita yang
tidak terlalu mementingkan kehidupan dunia. Dunia baginya biasa-biasa saja, ya, biasa aja, ya. Makanya banyak orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Toh bakal ditinggalin. Mobil yang kita punya 4, ya, 4 mobil kita punya, ya. Ada nggak yang ikut kita ke dalam kubur? Satu aja, agak ada. Motor ada 5, satu taruh di kubur, ada nggak? Kagak ada, nggak bakal ngikut, ya. Bahkan emas batangan yang kita punya 75 kilo, ya, 74 75 Bang Hasan, 74 kilo nggak ada ngikut satupun. Duit yang banyak nggak bakal ngikut satupun, ya. Ada orang pinter ditanya, ini harta ente banyak banget, ente bawa ke dalam kubur nggak? Oh bawa dong. Oh bawa? Iya, harta saya bawa ke dalam kubur. Gimana caranya? Saya titipkan. Pertama saya titipkan di masjid, saya titipkan di rumah sakit, saya titipkan di yatim piatu, saya titipkan di tempat kebaikan-kebaikan. Kalau saya mati, tuh harta saya bakal nyamperin. Tuh. Nah itu orang pinter begitu tuh, orang pinter. Jangan sampai kita meninggal dunia harta kita nggak ngikut, jangan sampai tuh. Tapi jangan lupa, jangan semuanya dibawa, jangan semuanya dibawa. Tinggalin siapa? Anak bini. Jangan sampai anak bini hidupnya susah, ya. Jangan sampai anak bini hidupnya susah gitu. Wah, mentang-mentang suruh bawa hartanya sampai ke akhirat, punya harta 1 miliar, sumbangin semuanya. Begitu meninggal bininya ngontrak, anak yang ngontrak, hidup luntang-lantung, bahaya juga, ya. Maka tetap aja tinggalin bini, anak, harta, ya. Biar apa? Biar kagak ngemis juga, ya. Maka disebutkan di Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khulfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kamu meninggalkan keturunanmu, anak keturunanmu dalam keadaan lemah ekonomi, lemah akhlak, lemah agamanya. Jangan sampai lemah. Lemah ekonomi artinya tinggalin warisan. Lemah akhlak, didik dia dengan baik, ya. Agar apa? Agar akhlaknya juga baik ketika kita tinggalkan. Lemah dalam agamanya, didik agama, agar nanti kalau kita meninggal dia tetap menjalankan ibadah sholat. Karena banyak orang yang ketika orang tuanya masih hidup dia rajin sholat, ya, rajin ibadah, tapi ketika orang tuanya meninggal dunia dia enggak lagi. Atau sebaliknya, ketika bapaknya hidup, emaknya hidup, wah, terus sholat susahnya minta ampun, ya, sampai kita bentak susah. Begitu orang tuanya meninggal, rajin ke masjid. Ada nggak yang begitu? Oh banyak, ya. Ada yang begitu, ya. Ternyata apa? Ternyata nasihat kematian itu ada pada orang tuanya. Nasihatnya itu ada pada orang tuanya. Orang tuanya ngomong dibales, ngomong ini dicautin, ya kan? Begitu orang tuanya meninggal, kangen tuh, omelannya kangen, peringatannya kangen gitu. Ingat dah ingatannya. Dulu bapak gue masih hidup, disuruh sholat gue kagak mau. Sekarang bapak gue nggak ada yang nyuruh sholat. Gue sholat ah. Ada banyak yang begitu tuh, ya nggak? Iya. Nah, begitu anaknya udah mulai sholat, bapaknya yang ada di alam kubur ngeliat, dikasih tahu, si fulan, itu anakmu dulu yang kagak sholat, sekarang sholat. Girang tuh, ya, girang. Karena aktivitas kita yang masih hidup itu akan dilaporkan kepada keluarga kita yang meninggal dunia, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang, taklim kita nih hari ini dilaporkan oleh malaikat kepada keluarga kita yang meninggal dunia, ya. Haji Warsono, kenapa? Tuh Haji Warsono kemarin taklim nih, ya. Bapaknya mah girang banget begitu, ya enggak? Begitu juga Sabu, bapaknya siapa sih? Sabu deh, Abu gitu. Tuh Hasan Sabu, anak lu tuh taklim tuh, kalau sholat selalu ke masjid. Tuh girang itu orang tua, ya, girang luar biasa. Maka cara berbakti sama orang tua adalah melakukan kebaikan. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan melakukan
banyak kebaikan. Karena dengan melakukan banyak kebaikan, tuh orang tua kita yang meninggal dunia girangnya luar biasa, senengnya luar biasa. Ya. Wa kana yaqul, dan Utsman bin Affan berkata, khairun nas, sebaik-baik manusia, man taraka dunya qabla an tatrukahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang memakmurkan kuburannya, memperbagus kuburannya dari sekarang nih, sebelum dia masuk. Sebelum kita masuk ke kubur, kita bagusin dulu kuburannya. Dengan cara apa? Banyak amal soleh. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah takdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kuburan kita Allah luaskan dan Allah terangkan dan menjadi taman dari taman-tamannya surga. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna rahman wa rahmatna bismillahir. Allahumma ana bi'ani wa zidna bi'ani wa qina bitaqwa wa jannana bi'afiyah. Allahumma inna bihuda wa jana min syarri mubtila wa la tu'alina wa liyansiwa wa la tajana mimman khalaqa wa rabbana wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Maula wa iman nasir la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.